वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर शहर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सर्कल में अब वहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे 90 दिन खत्म हो गए। ये आंदोलन चलता ही रहा है, मगर यहाँ पर कुछ राजनीति के लोग अब यहाँ पर विजयपुर शहर में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के लिए साथ है और कुछ राजनीति के एमएलए, कुछ मंत्री अब उसके विरोध है, ताकि कुछ लोग अब तो इसी तरह इन दोनों के बीच विरोध हो या ना हो तो वो बात नहीं है, मगर विजयपुर शहर में ही अगर कॉलेज बन गया तो आसपास के लोगों के लिए आना और यहाँ पर जाना, ये सिटी होती है, शहर होता है, वक्त पर गाड़ियां होते हैं, बस होती है, मगर दूसरे गांव में, गांव से अगर दूसरे तालुका में हो गया तो दिक्कत यही होती है, ताकि आना जाना मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए तो अब यहाँ पर सिंदगी के एमएलए अब वहां पर संसद में इंडी, सिंदगी, देवर हिप्परगी के लिए आवाज उठाई, मगर विजयपुर शहर में बनने के लिए विरोध किया। तो देखिए कैसे कैसे नेता, कैसे कैसे एमएलए इस विजयपुर शहर के जिला में चुन के लाए हैं लोग। तो अपने अपने क्षेत्र के लिए तो चुनने लगे, मगर विजयपुर शहर एक नामी शहर है, ताकि सबके लिए सेंटर प्लेस होता है। अब ऐसा ही होकर कहीं साल पहले एक ना होकर एक दूसरे के साथ ना होते पर विजयपुर शहर को ही हाई कोर्ट बन जाता था, मगर कोई भी इकट्ठा एक साथ एक झुंड ना रहने से अब वो विजयपुर शहर के हाथों से चला गया, अब गुलबर्गा में हाई कोर्ट बन गया। तो सोचो अब एक ना रहने से ऐसे ही हाथों से जो नामी बहुत बड़े बड़े एक चीजें होते हैं आज वो चले जाने लग गए हैं, ताकि इनकी दिक्कत में आज विजयपुर शहर एक खबरिस्तान शहर का नाम से जाना जाता है। अब ऐसा ही हो गया है। तो सोचो, तो यहाँ पर दूसरे गांव से आकर यहाँ पर आंदोलन करने लग गए हैं, यहीं पर बैठकर खाना खाते हैं, यहीं पर रहते हैं सुबह से शाम तक अपने परिवार को छोड़कर। ना इनको कोई शहर के लोग ना साथ आने लग गए हैं और ना कोई कुछ संगठन के लोग ना साथ आने लग गए हैं। अब तो यही बात करते हैं लोग, जो गुलाम होते हैं, जो उनके हाथों में बिक जाते हैं, वो क्यों आते हैं? तो यही सवाल होता है। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कुछ कांग्रेस के लोग अब यहाँ पर रात दिन यहाँ पर खड़े हो गए थे, ना जाने किसकी डर से आज वो आसपास भी नहीं है, इस आंदोलन में उनके चेहरे भी नहीं दिख पाने लग गए, ताकि इसलिए कोई हाई कमांड से इनको क्या डर हो गया है, या फिर कुछ आते दिनों में क्या इनके टिकट कट जाएंगे, या इसलिए यहाँ पर इनको साथ देने के लिए नहीं आने लग गए, या फिर किसी राजनीति के कांग्रेस के लीडर के डर से आज वो इस आंदोलन में उनके चेहरे ही अब नहीं दिखाई देते। अब तो कुछ लोग सुना गया है इस आंदोलन में आकर विरोध आवाज उठाते हैं और पीछे से जाकर उन विरोधी के पैर भी पड़ते हैं। तो ऐसा होने से साथ देने के लिए कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, मगर कुछ लोग आज भी यहाँ पर साथ देने में साथ है, ताकि ऐसा ही है। बहुत संगठन साथ दे चुके हैं, यहाँ पर आज भी साथ है, मगर राजनीति के लोग यहाँ पर कुछ लोग साथ नहीं है। यहाँ पर एक बात भी प्रस्ताव हो गया है, ताकि इंडी मतक क्षेत्र के यशवंत राय गौड़ा पाटिल अब वो यहाँ पर बनने के लिए साथ दे चुके हैं। बहुत सारे अंदरूनी ही कुछ एमएलए एमपी है साथ में, मगर कुछ लोग आज के उनकी ही सरकार में, उनकी ही राजनीति में आज कुछ लोगों का यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनना उनको जरा सल दिक्कत हो गई है। ताकि ये तो कहते हैं ताकि अल्लामीन है, मेडिकल कॉलेज है, ये तो पैसा देने पर बहुत सारे काम चलते हैं। यहाँ पर गरीबों को सपनों का उनका क्या, अगर उनके पास लाखों पैसे होते तो आज सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए इतने आंदोलनकारी ये कभी आंदोलन नहीं करते। तो अब यहाँ पर पैसा नहीं है गरीबों के पास, वो डॉक्टर नहीं बन जाते, इंजीनियर नहीं बन जाते और पुलिस ऑफिसर नहीं बन जाते। बहुत सारे ऐसे है जो कभी नहीं बन जाते, ताकि इसलिए वो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा नहीं सकते। ताकि ये सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे ही अब वो सपने देखते हैं ताकि वो भी इंजीनियर बन जाए, मेडिकल कॉलेज अगर बन गई सरकारी से तो डॉक्टर बन जाए। ऐसे सारे माता पिताओं की, अपने परिवारों की
बहुत बड़े सपने होते हैं, ताकि क्या करें, दिक्कत यही है इनके पास पैसा नहीं है। तो अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज अगर विजयपुर को हो गया तो गरीबों के साकार सपने पूरे हो जाएंगे। ताकि अब यहाँ पर दिक्कत यही है, ताकि ये बन गया, कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगे, ताकि ये सोचकर आज कोई राजनीति के लोग यहाँ पर बिल्कुल ही साथ नहीं है। अब तो ये आंदोलन कहां तक चल पाएगा, कहां तक रुक पाएगा, आप सारा शहर यही इंतजार में है। ताकि कुछ लोग यही कहते हैं ताकि आंदोलन कर करके थक कर ये चले जाते हैं, फिर कितने दिन तक बैठ जाएंगे। तो यही सोचेंगे अगर ज्यादा ऐसा ही अगर ये आंदोलन कभी मजबूत होने लग गया तो पता है सबको, ताकि राजनीति के लोग पुलिस वालों को वहां पर भेजेंगे, बहुत सारे पुलिस गाड़ियां जाएंगे और इनको अरेस्ट करेंगे ये आंदोलन खत्म करने में। और दिक्कत ही नहीं है राजनीति के लोगों को, अब ये भी सोचकर यही बातें करते रहते हैं यहाँ वहां पर चाय होटलों पर। अब ये सिर्फ देखते रह जाएंगे, ताकि आते हुए दिनों में ये आंदोलन क्या मजबूत हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, या राजनीति के दबाव से ये आंदोलन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ताकि ऐसे बहुत सारे विजयपुर शहर में आज यहाँ वहां पर चर्चे होते हैं। तो यहाँ पर आंदोलन में आखिर किस किस तरह से आरोप करने लग गए हैं, किस किस एमएलए के बारे में, किस एमपी और मंत्रियों के बारे में अब यहाँ पर क्या कहते हैं, तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಕಳೆದರೂ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾನೂನಂತೆ ಬೇಕು, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಳೆದ 90 ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 200 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೂತೆವು. ಆದ್ರ 90 ದಿವಸಗಳು ಆದರೂ ಗತಿಸಿದರೂ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಮಂದಗುಳಿ ಅವರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಸುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತಾರೋ ಅದಾರೋ ಎದಕ್ ಕೂತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಸಿದ್ದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವ ಏನಾಗ್ಯದ, ಒಮ್ಮೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ನಡೆದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡ ಕೂತೇವು, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ದನ ಅದೇವು, ರಾಕ್ಷಸನವು, ಎದಕ್ ಕೂತೇವು ಇದು ಗೊತ್ತಲಾರ್ದ. ಇಲ್ರಿ ನಮಗ ಇಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂದಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಚಿಕೆ ಐತೆ. ನನಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತೇವು ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಬಂದು ಬಂದು ಕೇಳುವಂತ ನಿನಗೆ ಸೌಜನ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ನ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೇವು, ಅಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. 153 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಅದ, ಮತ್ತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಅದಾವ, ಎಲ್ಲಾ ಅದಾವ. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರ ಇವತ್ತ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಕೈತಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕುಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಮಗ ಬೇಕಾದ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಾಕತೈತಿ. ಯಾರು ಮಾಡಾಕೈತಿ? MB ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಕತೈತಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು. ಇಲ್ರಿ MB ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, MB ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರ ಮತ್ತೆ MB ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಹಾಗಂತಾರ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿ, ನೀವು MB ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ.
ನಿಮ್ಗ ಹಾಳಾಗಿ ಯೋಗ್ಯಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುದು, ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದೊಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪಾಡ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೇವ, ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಣಕ್ಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಕಣಕ್ಕಾರ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಾಗೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವ್ರು ಕೇಳೋಣ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಹುಚ್ಚ ಮಾಡ್ರಿ, ನಮಗ್ ಹುಚ್ಚೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಚ್ಚೋದು ತಿಳಿದಾರ್ದಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಶೋಕ್ ಮನುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಸಿಂಧಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಸಂಶಯ ಬರಾಕತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಾತಾ ಇರ್ತಾರ, ನಮ್ಗ ಸಂಶಯ ಬರಾಕತೈತಿ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲ ನಮಗ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇದು ತಪ್ಪ, ಇದು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾರ ಇದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ನೀವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಸವಗೌಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಮಾಡಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ನಾವೇನೋ ಅವ್ರ ಕೈ ಸೆಣೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತದ. ಈಗೇನ ಅದೇನ ಎಕರೆ ಅದಲ್ಲ, ಏನ್ ಎಕರೆನ ಪೂರ ಏನ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೂತಾರ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್? ಅದು 153 ಎಕರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ ಮತ್ತದ ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ. ಇದು 1 ಎಕರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಆಸ್ತಿ ಅದ. 153 ಎಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆತ ಎಣಸಾಗ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗ ಅನ್ನಾಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂಕಿ. ಅಟ್ ಆಸ್ತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆರಿಸಿ ಕಳ್ಸೇವ. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಹಿತ ಬೇಕು, ತಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು, ತಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಅವರೇ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರೇ MP ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೊಯ್ಕೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ವೋಟ್ ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತೆ ಎದ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಹೋಗ್ತಿಂತಾರ. ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ. ತಕ್ಷಣ ತಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತಕ್ಷಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದು ಅವ್ರೇನು ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಗಣ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನ 2 ದಿನಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾವ, ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ ಕಣಕ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸರ್, ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒಂದಾಗಿ 87ನೇ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಳಿತಿದ್ದು. ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಏನು ಸೌಧದೊಳಗೆ ಏನು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತಕ್ಕದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ 8 ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿವಿ. 5/12 ತಾರೀಕಿಗೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಶಾಸಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ MLC ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನವರೆಗೆ ಈ ಉಳಿದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂದಗಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಗ್ಬೇಕು, PPP ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಇದ್ರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬರೇ 100-150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ 150 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕ 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದಾರ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ರೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅನ್ನೋರು ಬರೀ ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಏನು ಪುತ್ತೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. 150 ಎಕರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. 1 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಸತತ 2-3 ಸಾರಿ 1 ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕಳಕಳಿ ತಾವು ಪಾಪ ಹತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾರ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 79 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು. ಬರೇ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನ 89% ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೇ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಅಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೇವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಈ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ PPP ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ 11 ದಿವಸ ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು 87ನೇ ದಿವಸ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಸಿಂದಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ಮನಗೂಳಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರ ಸದನದಾಗ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ PPP ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಮೊದಲು ಏನೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಎತ್ತಾರ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಸಿಂದಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಈ ನಾವು 87 ದಿನ ಆಯ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ದೂರವಾಣಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಪಡದೇನೆ ಇವತ್ತ ತಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಳೆ ಬೇಯಿಸೋಕ್ ಹೊಂಟಾರ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ತಮ್ಮದು, ಇದು ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದೆ ಮಾತು ತಮ್ಮದು, ಇದನ್ನ ಮಾತೇ ಆಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಅದ, 153 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅದ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಅದ, ರಾಮ ಸೆಂಟರ್ ಅದ, MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದ, ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಸಜ್ಜಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತದ್ದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರ ಸಿಂದಗಿ ಮಾಡಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಶಾಸಕರದು? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು, ಒಂದಿನ ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿನವರೆಗೆ ನೀವು ಸದನದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಂದಗಿ ಮಾಡ್ರತ್ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೋರಾಟ ಕೂತಾರಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಹೆಂಗು? ಇವೆಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ಧೋರಣೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸಿಂದಗಿ ಬಿಟ್ಟವ, ಸಿಂದಗಿ ಬಿಟ್ಟವ ಬಿಜಾಪುರ. ಇದು ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ದಲ್ಲ ಸಿಂದಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಆಗದ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಿ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು ನಗರಕ್ಕ, ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗ ಮತ್ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸಿ ನಾನು MLA ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ತಾವು ಎತ್ತಿದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗದ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ PPP ಮಾಡಲು ಬೇಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಸದನದಲ್ಲಿ 0 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ತಾವು ಇದೇ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತ ಹೆಸರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಇದ್ರಾಗ MP ಪಾಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕುಮ್ಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರಿಗೆ
ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದತ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬಿರ್ಸಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ ನಮಗ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಬೇಕು, ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರ ಇವ್ರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೈಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಬೈದಾರ ಅದನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕ್ ಬೈತೇವ್? ಬೈಲಕ್ಕೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವ್, ಬೈತೇವ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೋ ಬೈತೇವ್. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರ ನಾವ್ಯಾಕ್ ಬೈಯಕ್ ಹೋಗ್ತೇವು? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ನ ಜನರು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆರಿಸಿ ಕಳ್ಸಾರ, ಮುಂದ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಿ. ಬೈದದ್ದು ಪೆಟ್ಟ ಆಗ್ತದ, ಆರ್ ನಮಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ನಮಗ್ ಪೆಟ್ಟ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಂಜುಮನ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಿ ಸದನ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಧ್ವನಿ ಎಬ್ಸಕ? ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ BEd ಅದ, ಒಂದು ಆಲಮಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದ ತರುವಿ ಹತ್ರ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಖಾಸಗಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲದು. ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೀವೇ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಚೀಟಿ ಬದ್ಲಿ ನಾಳೆ 500 ಆಗ್ತದ ಖಾಸಗಿ ಸಭಾಗ್ತಾದ್ರ. ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ರೊಕ್ಕ ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅನುಕೂಲ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗ್ತದ. ಜನ ಹಿತಕ್ಕೆ ಜನ ಹಿತ ಇದ್ರಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿರೋದು ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸರ್? ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸಿಂದಗಿ MLA ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು 3-4 ಜನ MLA ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವರು ಇವು ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ಧರಣಿ ಕೂತಾರ. ಇವು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಬೇಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ. ಈಗ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನೂರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಸಿಂದ ಓಡೋದ್ರು. ನಾವು ಸಭೆ ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆವು. ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ದೀರ್ಘ ಅದ. ಈಗೇನೋ ಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ರಿ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ 87ನೇ ದಿನ ಧರಣಿ ಅತ್ತ. ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಇರ್ತೀನಿ ಮನಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೋ. ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದ. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮನುಷ್ಯ. ಒಂದು ಸಲ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಯ್ತಂದ್ರ ಸಾಯಿತರ ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಾಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದ. ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದ. ಅದ್ರಾಗ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಅಂದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಅದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಎಂದೂ ಕುತಿಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಮಾತೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಮೊದಲು ಆಗಿದಾವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ 24 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಇದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆದಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 115 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 135 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅದು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಜಾಗ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಏನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರೆ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅದಾವ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬಾಳಾದ್ರೆ 100 ರಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇನ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೀತದ. ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗದಾರ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಡಬೇಕಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳದಾವ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರ ಇದು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಜಾಗ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳು ಬಹಳ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಿದ್ದಾವ. ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ನಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಳ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗ್ಯದ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ PPP ಮಾಡಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ 100 ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೂ ಒಂದು ಕೈ ತೆಪ್ಪ ಹೋಗ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನು ಕೈ ತೆಪ್ಪಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೈ ತೆಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 371J ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಸಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ
ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಕರು ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆ ಕುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು, PPP ಇಂದ ಆಗಬಾರ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೂ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು 87 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮನಿ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಜಯ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿವಿ. ನಮ್ಮ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾದಂತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಕನಸಿತ್ತು. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಬಡ ಏನದಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಗಬಾರ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಇಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಈಗ ನಾವು 75% ಇಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಭೂಮಿ ಅದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ 75% ಬರೀ 25% ಇಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. ಈ 70% ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಾವರಿ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ ಯಾರಿಗೇನು ಫ್ರೀ ಕೊಡಬೇಡ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಪಂಚಭಾಗ್ಯ ತಂದು ಇದು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕ ತಾವು ಏನೋ ಕುರ್ಚಿದ ಆಸೆಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಪಂಚಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಪ್ಪು ಏನೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಾಕತ್ಯಾರ. ಇದು ಪಂಚಭಾಗ್ಯ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಂಚಭಾಗ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೈತರಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸ್ರಿ, ಯಾವ ಭಾಗ್ಯನೂ ಬೇಡತ್ತ ನಾ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕ ಈಗಾಗಲೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಮ್ಗ ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಂದಗಿಯ MLA ಆದಂತ ಅಶೋಕ್ ಮನಗುಡಿ ಅವರು ತಾವು ಇದು ಏನೋ ಯಾರ ಒಂದು ಕುಮ್ಮಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನ 97 ದಿವಸ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ದು ತಾಲೂಕು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂದಗಿ ಅದು ಏನು ಸಮ್ಮತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ನಾವು ಹೊರ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರ ಮನಗುಳಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದದ, ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಸಿರತ್ತಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಹೆಸರು ಬೆಳಗಾವ್ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಏನು ಕಡ್ಡಿ ಕೊರದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದಾರ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇನು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವ್ಯಾ ತುಂಬ್ಯಾರ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕುಮ್ಮಕ್ ನಡೆಸಾರ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಅನಿಸ್ತದ್ರ ಅಶೋಕ್ ಮನಗುಳಿ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅನಿಸ್ತದ? ಯಾರು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗಿರೀಶ್ ಕಲ್ಗಟ್ಟಿ, ಕರವೇ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು.